देखो सब तो पहला जे अज की गल कर दीए तो 6 महीने 180 दिनों तो वध हो गए आ जदों पंजाब दे ते देश के किसान जाके दिल्ली के बॉर्डर से आपदा रोस का प्रगटावा कर रहे। बड़े अफसोस की गल है कि जिस किसान ने देश के अन्नदाता ने ये देश नूं अन्न दिता है, साडे टेबल ते जिहड़ी साडे रोटी पहुँचती है, जद उन्हां दी गल आई है देश की दिल्ली की मोदी की भाजपा की सरकार उन्हां नाल जिस तरीके का वितकरा कर रही है वो बड़ा ही निंदनयोग है। जिन्हें भी सख्त लफ्ज़ों नाल कंडैम करती है, मैं समझदा लब छूट कड़क की ठंड मीह हुण कड़क की गर्मी हर तरीके का मौसम का सामना करते हुए वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, मगर भाजपा की सरकार या मोदी या उन्होंने कैबिनेट के वजीर एक बार भी उस बॉर्डर तक नहीं गए। उन्होंने नाल ये गल मुकाउण वास्ते कि थोड़िया मुश्किलात की आ, असीं काले कानून वापस लवांगे, बगैर शर्त तो लवांगे, हर गल ते उन्हां नाल गल करन नूं तैयार होंदे। वैसे भाषण दे देणगे जी कि इदा जी स्वामीनाथन कमीशन इंप्लीमेंट हो गया। इन्हां झूठियां गल्लां दा फायदा कोई नहीं। जे स्वामीनाथन कमीशन इंप्लीमेंट हो गया हुंदा तो किसानां दे हालात ना बनदे। और उतों पहला तुसीं स्वामीनाथन कमीशन ते सियासत करी गए, हुण काले कानूनां नूं लैके अड़ियल रवैया अपनाया होया। इसलिए डीजल के भाव वध जाने, खादां दे DAP दे हर भाव आसमानां नूं छू रहे और वो किसान पिस रहा, वो अपनी मजबूरी बस देश के प्यार खातर, देश की एकता अखंडता खातर उन्हों का परिवार बॉर्डर से बैठा है, ये जमीनों की रखवाली कर रहे हैं, देश को अन्न दे रहे, मगर सरकार को उन्होंने गल करने टाइम नहीं है। कदे उन्होंने विचोलिया कह देना, कदे उन्होंने तालिबानी कह देना, कदे उन्होंने खालिस्तानी कह देना, कदे उन्होंने वक्खवादी कह देना। 6 महीने च ही कुछ उन्होंने हिस्से पे है, कुछ नहीं हो। 400 तो वध किसान खुदकुशियाँ हो गई और शहीद हो गए हैं, सॉरी किसान शहीद हो गए हैं। खुदकुशियाँ तो मैं पंजाब की गल बाद च करूँगा, जिहड़े बड़ी वड्डी गिनती च पंजाब के जिहड़े वायदे सन मैं वो बाद च आउणा, मगर 400 तो वध किसान शहीद हो गए और उन्होंने शहीदों के किसानों के सत्कार वजों ना पंजाब की भाजपा का कोई लीडर उन्होंने तक पहुँचा और ना उन्होंने मसले हल कर रहे, और ये गिनती वध रही है। और करोना का रौला पा देंगे, जे करोना का ही दर्द है फिर ये बंदे भी छोटे है, फिर तो हल कर दो, किसी बहाने कर दो, मगर अड़ियल रवैया छड़ दो। देखो एक गल है, साडा सब तो इस तो वड्डी लड़ाई किहड़ी पार्टी, देखो कई चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो आप है, वो भाजपा के शुरू तो विरोधी रही, ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटा से उन्होंने उल्ट लड़ती रही है। इसलिए उन्होंने कुर्बानी की है, उन्होंने तो हर गल से उन्होंने विरोध करना। वड्डी गल साडे लई सी कि असी उन्होंने नाल रहे हैं, मगर जिस दिन असी महसूस किया कि इन्होंने किसानों को भी झूठ मारिया, सानू भी झूठ मारिया, तो ये हुण ये किसानों के नाल हमदर्दी नहीं करते, असी आपदा 30 साल तो वड्डा रिश्ता तोड़ता। मतलब असल च जे मैं कहूँगा किसानों के हक च किसी ने फैसला लिया तो असी लिया। राहुल गांधी तो रोज़ ही उल्ट बोलता, वो तो हर गल ते बोलता, चलो तो ओपोजिशन का काम होंदा है। मगर ना रहिंदियां होया जिस दिन असी वेख्या कि किसानी की गल नहीं, पार्लीमेंट च असी तो बोले कांग्रेस तो सारी बाईकाट कर गई। बाईकाट तो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, वजीरी असी छड्डी। इसलिए मेरा कहने का भाव है कि पहले दिन तो लैके हुण तक भावें पंजाब च असी कांग्रेस जे असी तो बार बार ये गल भी कहने हैं, देखो एक काले कानूनों की गल है जी असी बार बार कहने वापस हो गए। दूजी वड्डा मुद्दा की है किसानी, किसानी के हालात की ने। और मैं बार बार ये गल कहता सी कि जे राहुल गांधी की कांग्रेस नूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस नूं किसानी का इन्ना दर्द है तो तुसी पंजाब च आपदे कीते हुए वायदे, गुटका साहब की खाधी हुई सौं वो तो पूरी कर देंदे, तुसी नौकरी दे देंदे, तुसी
10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਕੱਲੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਲੀ, ਉਸ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਲੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਤੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। they want complete repeal of the laws, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਉਹੀ ਮੂਰਖ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ 400 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਆ। 180 ਨੂੰ 189 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਕੋਈ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ 100% ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ, ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, 180 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ, ਠੰਡ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 180 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਚੜਾਏ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਠਹਿਰਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੈਸ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100-125 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਬੈਠੇ 400 ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਦੀ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਫਿਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਡਮੁੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।